देश परदेश टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का ते रेड FM सुनने वाले सारे श्रोतियां का इशिता भारद्वाज वालों स्वागत है। प्रोग्राम जिंदगी के रंग लैके आपां हाज़र हाँ ते अज जो खास मेहमान साडे नाल बने हुए ने वो फिल्मां दे राही साडी जिंदगियां दे विच रंग भर रहे ने। फिल्मां दे विच कैरेक्टर्स आपां देखे हैगे, फिक्शन कैरेक्टर्स देखे है, नॉन फिक्शन कैरेक्टर्स भी देखे है, लेकिन एनीमेटेड फिल्म्स किवें काम करदियां ने, कैरेक्टर्स दे नू एनीमेटेड दे ढंग नाल किवें श्रोतियां तक दर्शकों तक पहुँचाना हैगा, आपां विस्तार दे नाल जानांगे। साडे नाल मौजूद ने डायरैक्टर जस्सी चान्ना जी, जिन्हां दी मशहूर फिल्म गुरु दा बंदा जदों वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई तो इस फिल्म ने धुम्मां पातियां। आपां इन्हां दा स्वागत करांगे। सर बहुत बहुत स्वागत साडे प्रोग्राम दे विच। सर एनीमेटेड फिल्म्स का जिहड़ा दौर हैगा वो एक तरीके दे नाल जे वाकई एक्सैप्ट किया जाए तो तुसी लैके आए हो। तुहाडी शुरुआत किवें हुई है, तुहानूं किवें लग्गिया कि एनीमेटेड दे विच हत्थ आजमाना चाहिदा है? इहदे च सिंपली जे गल करिए, क्योंकि हर एक दा अपना अपना एक प्रोफैशन हुंदा है, हर एक दा अपना अपना शौक हुंदा है, तो उस प्रोफैशन चो जांदा जिस चो दा शौक हुंदा। सो मेरा भी शौक सीगा एनीमेशन दे विच, और मैं स्टडी भी इहदे च ही कीती सीगी। फिर मैं कुछ टाइम 5 साल एज असिस्टेंट प्रोफैसर भी काम किया एनीमेशन डिपार्टमेंट दे विच। दैन आफ्टरवर्ड्स मैनू अपॉर्चुनिटी मिली कि एक फिल्म प्रोजैक्ट के उत्ते काम किया जाए जिस गुरु दा बंदा। तो असी फिर गुरु दा बंदा प्रोजैक्ट करन दे लई कंपनी एस्टैबलिश की प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन। और ये प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन शुरू करन दा मेन परपस यही सीगा कि असी एनीमेशन फिल्म जिहड़ी आ और इहदे ते ही इसे फील्ड 'च ही काम करना, और प्लस ये आ कि भी जिहड़े साडे हीरो ने, समाज दे हीरो ने जां शहीद ने, और उन्होंने जेडे असली हीरो ने साडे सोसाइटी दे, उन्हां दे उत्ते असी फिल्म करांगे। सो साडी जिहड़ी प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म सी वो गुरु दा बंदा सी, जिहड़ी 2018 रिलीज़ हुई सीगी अगस्त दे विच। ते हुण असी जिहड़ा वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी दे उत्ते। जय भीम ਉਹਦਾ भी आलमोस्ट प्रोडक्शन ਉਹਦੀ खत्म होने वाली है। सो थोड़ा जा कोविड का वेट कर रहे हैं कि कदों थोड़ा जा हालात नॉर्मल होण ते दैन असी फिर उन्होंने थिएटर्स रिलीज़ करने बारे सोच रहे हैं जी। तो सर जिवें बाकी फिल्मां दी प्रोडक्शन हुंदी है कि कैरेक्टर्स नूं दस देना, स्क्रिप्ट दस देनी, उन्हां दी ऑडिशन ले लेना, लेकिन तुसी एनीमेटेड दे विच किवें एक्सप्रैशन पाउंदे हो, किवें उन्हां दे रंग बाहर लिआंदे हो? एक बिल्कुल बहुत ही वधिया सवाल है जी। एक्चुअली आम ही एक चीज़ जदों एनीमेशन की गल करो एक एक सवाल होंदे आ, है ना, कि तुसी मैं तो एक्ट कर रहे हैं जां गलबात कर रहे हैं, लेकिन एक जड़ी बेजान चीज़ हैगी आ, है ना। हुण एक्चुअली जदों आपां करैक्टर्स करिए, एक्टर्स की गल करिए, वो बेसिकली होंदे एक डिजिटल स्कल्पचर्स होंदे आ। हुण तुसी इमेजिन करो कि एक स्कल्पचर है बनया होया एंड इज टॉकिंग, है ना, स्कल्पचर थोड़े नाल गल कर रहे हैं और वो डायलॉग्स बोल रहे हैं। सो इहदा एक प्रोसैस है, टीडीएस प्रोसैस हैगा आ। और सब तो पहला 2D का असी बेसिकली 3D एनीमेशन ही काम करते हैं, और 3D सब तो पहला मॉडल्स क्रिएट करीदे असी डिजिटली, वही स्कल्पचर्स होंदे आ। दैन आफ्टरवर्ड्स ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ फिर दैन बॉडी कलर किदां दा होएगा। और एनीमेशन दे विच ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि एक ऑब्जैक्ट ਜਿਹੜਾ भी तुसी फ्रेम दे विच देखते हो, हर एक चीज़ वो कंप्यूटर जनरेटेड होंदी है। कोई भी चीज़ इदां नहीं है कि तुसी शॉट शूट किया ਜਾਂ कर लिया। हाँ मिक्स मीडिया हैगा आ, जिद्दां कई लाइव एक्शन मूवीज़ दे विच ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ कई तुसी मूवीज़ देखते भी हो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3D करैक्टर्स भी होंदे आ, लाइव एक्टर्स एक्शन भी होंदे आ, हीरो भी होंदे आ, और स्पैशल इफैक्ट्स ਉਹਦੇ 'ਚ आम तौर ਦੇ ਉੱਤੇ कंप्यूटर जनरेटेड होंदे आ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3D एनीमेशन की जे गल करिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ कि हर चीज़ कंप्यूटर जनरेटेड है, और कोई भी मतलब किसी तो भी जे एक्टिंग करवानी आ, और उस तो बाद जिद्दां ह्यूमन बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ बोन्स ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਗਿੰਗ। ਸੋ ਔਰ ਉਸ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 3D ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨੀਮੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੈਨ ਜੋ ਡਾਇਲੋਗ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟਰ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਮਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਪਲੀਕਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਲਿਪਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਈਵਨ ਆਈ ਬਲਿੰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਜ਼ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਬਣਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਸੀਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਯੈਸ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਆ ਡਾਇਲੌਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੀਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੈਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨੂੰ 2015 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਲੀਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋ ਹੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿੱਦਾਂ
ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਦੈਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੀਮ ਜੋੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰਸ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਾ ਹੋਣ? ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਥੀਏਟਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੈ ਭੀਮ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀਆ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਇਹ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਟ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥੀਏਟਰਸ ਓਪਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜੱਸੀ ਚਾਨਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਫਿਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ, ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਿਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV।